Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita melanjutkan kegiatan rukinan. Semoga mendapatkan keberkahan. Kita dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan, diluaskan rezeki, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, juga semua keluarga kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa ibadihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad wa Sayyidina al-Ustaz al-A'wam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wal Muqaddam al-Thani Sayyidina Abdurrahman as-Saqaf wa jami'i sadatina Ali Ba'alawi وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى روح صاحب المقدر الإمام محمد البوصيري وأصوله وفروعه. ثم إلى روح سيد الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وسيد الوالد هادي بن أحمد السقاف وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ أبو الحسن الشاذلي، الشيخ بهاء الدين النقشبندي، السيد علوي المالكي، والسيد محمد علوي المالكي، والسيد علي بن أبي بكر الصقر، الشيخ زبير دلال السرندي، يا شيخنا محمد زبير السرندي، يا شيخنا عبد الله بن من السرندي، يا شيخنا محمد بن غزة الدموي، يا شيخنا أحمد بهاء الدين سالم السرندي. ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولايته بلتون. ثم إلى حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وشيخنا وأبي البنتاني وأصولهم وفرعهم وجميع عبادهم بأن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمين تذكر جيران به سلم من سجد دمع جيران مقلة بدمه أمهم دحيه من تلقاء كاظمة وأمض البحور والماء من تاخذ وما بعينيك إن قلت وهمت وما بقلبك إن لست بغيبه أيحسب الصف أن الخف منكتب ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم يحر للعن على الله ولا أغيق لذكر البان والعالم فكيف تنجح من بعدما شهدت عليك عيون الجمع والساقط واثبت الوجه ضيع مرة وظلمت البهاء على خديه تولى عنني نعم سرهم ضيف من أهوى فأراق إلى الحب يعتم من الذات بالألم يا لائمي في الأول أعطي معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تنبه عدتك حالي على سرين مستنفرين على المشهد
ولا تؤذي بالحسن معبد المصحف لكن أسمعه إن المحب عن العذر في شممه إن ذهبت نصيح الشيب في عددي والشيب أبعد في لطف عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه فإن أمارة بالسوء مقطعا ينهي النزيع الشيء والمحرم ولا عدة من الفعل الجليل يقرأ لكن ألم براس غير مختشم لو كنت أعلم أني ما أوقره لكنت سرا بدأني من كتم من بحد الله من غايتها كما يهد جمال الخيل بالنجوم فلا تغلب عصري كسر شهوتها إن الطعام يغوي شهوة النيم والنفس كالطفل تهمله الشب على حب رضائي حب رضائي وإن تغفل وإن قومي فسجبا وهذا أن توليه إن اللوامة ولا يسمعه ينصبي رعيا ويفي أعمال سائمة وإن يستحلت المرعى فلا تسلم كم حسنة للمرء قائلة منها لم يدع أن السنة تنتسب واخشى الدسائس من يعظم من شبعين وربما خلصت الشغل ينتخب واستبعد معامل علم قد امتلأت من المهاعب والذبح حية الندم وخالف النفس والشيطان وعصمها وإنما محى ضادا صحابا ذهب ولا تعمل ما خصما ولا حزما فتدع خير كيد الخصم والحزم أستودع الله من قوم بلا عمل واغنسب بين أسلم يوم المحدود الخير لكن ما كما قلته وما استحق فلو قولي لا تستوعبي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فخر ولم أصلي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند الحلول الحادث العامم ولن يضيق رسول الله زاهك به إذا الكريم تحلى باسم منتكم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللغم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجاني غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخارم وتفع بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وعدا لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم نار الناس عذابات البال ريح صبا وأطراب العيس حادي عيس بالنوم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يصلون في المسجد الأقصى وفي الحرم
بجاه من بينت بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله فضل وفي خاتم أبياتها قد أتت 60 مع مئات فارج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, kita laksanakan bersama pembacaan burdah. Langsung yang berikutnya kajian Bidayatul Hidayah masih bab Adabun Naumi. Insyaallah malam ini kita selesaikan Abadun Naumi. Ini sanggup enggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sumakra, ya Mas ya. Sumakra ayatul kursi. Ini kita sudah sampai pada adabnya tidur, etikanya tidur, yaitu membaca doa-doa. Kemarin sudah kita masuk pada doa-doa yang banyak juga. Sekarang kita lanjut amalan yang berikutnya, ya amalan sebelum tidur. Ini amalan sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Sumakra monggo nuli maca sapa sira ayat al-kursi ing ayat kursi. Masya Allah ya, membaca ayat kursi supaya kita nambah semangat. Ini saya baca fadilahnya. Fadilah membaca ayat kursi sebelum tidur, yaitu dari Mbah Nawawi Bantani. Beliau mengutip dari hadis riwayat Al-Baihaqi, annaman qara'aha idza akhadha madja'ahu amanahullahu ala nafsihi wa jarihi wa jari jarihi wal abiyati haulahu kadza fi sirajil munir. Masyaallah, manfaatnya sangat besar. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika mau tidur, fadilahnya amanahullahu ala nafsihi, maka Allah memberikan keamanan untuk dia. Wajarihi, tetangganya. Wajari jarihi, tetangganya lebih meluas. Wal abyati haulahu, rumah-rumah yang ada di sekelilingnya. Ini dari Mbah Nawawi Al-Bantani. Sebagaimana keterangan semacam ini juga dijelaskan di kitab Sirajul Munir. Bukan tafsir Munir ya, tapi Sirajul Munir. Wa amana rasulu, dan baca ayat amana rasulu ila akhir surah. Ada yang ingat sambil kita mengingat ya, olah otak. Surat apa Mas ini Mas? Akhir Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, sampai akhir. Ini seingat saya, bisa dicek lah. Ini 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, benar ya? Kalau 3 ayat akhir Al-Baqarah mulainya lillahi ma fis samawati
benar kan? Ya ya. Membaca itu setelah membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini juga ada hadis tentang amalan ini, juga ada hadis ya, hadis Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi, man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarah, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah fi lailatin, pada suatu malam, kafatahu, maka artinya ini sesuatu kalau diberikan cukup kan ya enak ya. Wal ikhlas so ya, mudhaf dari ayat al-kursi jadi maf'ul, maka wal ikhlas wa amana rasul ila akhir surat wal ikhlas lan surat ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Mbah Nawawi sekali lagi juga menambahkan keterangan membacanya berapa kali. Beliau menjelaskan salah sama khot, dibaca 3 kali, sebagaimana zakaru an-Nawawi fil Adhkar, sebagaimana di dalam kitab Al-Adhkar, dibaca 3 kali. Wal mu'awwidhataini, kemudian wal mu'awwidhataini lan maca surat mu'awwidhatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali? Di sini tidak ada penjelasan dari Imam Ghazali. Alhamdulillah, ini ada syarahnya. Itu Mbah Nawawi menjelaskan membacanya itu coba saya baca redaksinya. Membaca surat Mu'awwidhatain, yaitu Falak Nas, wan fas lan damu itu tiup, itu tiup ya namanya ya, ya kan tiupan, tiupkan fi yadaika, di kedua tanganmu ya, inda qiraatiha, pada saat membaca surat keduanya, wamsah bihima ra'saka. Biasa ya, mungkin di sini ada yang punya amalan atau pernah lihat orang yang punya amalan yang amalnya itu ditiupkan di tangan, kemudian diusapkan wamsah bima ra'saka, ini diusapkan ke kepala, wajhaka, wajah, wasairi jasadika, semua jasad, badan, semua badannya. Waf'al dzalika salah sama khot, hal itu dilakukan 3 kali, berarti membacanya sekali apa 3 kali? Waf'al dzalika, sepaham saya cuma 2 kali saja, sekali saja. Mu'awwidhatain falakna sekali, cuma melakukan tadi tiup kepala, wajah, seluruh badan, dilakukan selama 3 kali. Apa sih manfaatnya? Biasanya itu, apalagi kalau orang yang banyak nikmatnya ya, ini bagus untuk mengamalkan ini ya. Orang banyak nikmatnya kan maknanya banyak hasad. Banyak yang hasad, Mas. Itu sudah sejoli ya. Yang nikmat itu ada hasudnya, orang yang hasudnya nggak suka itu ada. Kalau nggak suka dan pikirannya gelap kan biasanya main yang enggak kan, ngirim yang enggak. Salah satunya Mu'awwidhatain ini adalah untuk menangkal dari saya. Makanya kalau saingan, misalkan saingan bubur ya saingan sayur
Nah, itu bisa diamalkan ini, insya Allah ini sebagai benteng. Saya Mas Jalil. Hmm. Ya, ketemu kan kawan. Waduh, Ini untuk pengaman, jadi termasuk ikhtiar lah usaha kita. Sebab biasanya santet itu kan serangan-serangan kayak gitu kan biasanya kan malam ya kan, benar kan, saat orang itu terlelap. Makanya orang yang punya kegiatan, orang yang punya apa pekerjaannya semacam itu, atau orang yang nangani perkara kiriman semacam ini, biasanya kan tidak malam itu saat banyak orang lengah itu malam, banyak orang lengah itu malam. Tidak tahu ya, malam itu kayak memang waktu yang ya, kayak yang manjur atau gimana, Allah itu. kalau yang tempat di tengah nggak ada baca ini kan kosong. Tahu nggak? 12 langsung ketemu pakai. Itu nanti mira bersih ini kok termasuk ditanami berbimbing. Ditanami mit brimbing. Itu penangkal juga. Oh, nek penangkal. Rumah. Masih aturan lain itu mah. Oh, aneh pun dari itu kan ada ciri khas rumah itu. Mas, masa brimbing. Ini termasuk bimbing. Atau berapa masa tiga? Tidak termasuk juga. Tes pun juga. Gimana? Nah, temu wacana. Brimbing. Termasuk bimbing. Termasuk salah satunya. Aku kali sono. Tapi ada berapa tahun yang paling ingat saya itu bimbing. Saya malah ini belum tahu yang brimbing. Yang tahu itu apa? Lupa namanya, enggak kok. Ada pohon khusus ini. Cuma nyarinya itu enggak semudah nyari brimbing, maksudnya ke brimbing kan mudah kan, saya melihatkan. Memang ada, memang ada ya, kayak tanaman-tanaman, burung kan juga kan, burung, ya burung perkutut itu biasanya, burung perkutut, terus termasuknya kera ya, kera kayaknya itu. Terus apa lagi? Ya, mana? Monyet. Iya, ya monyet itu. Nah, kalau monyet itu beda. Namanya beda. Yes, monyet itulah. Lah termasuknya gini, supaya kita barangkali ya, belum tahu atau lupa lah. Termasuk amalan yang di Jawa, tapi termasuk yang di Jawa itu kan setelah sholat 5 waktu kan baca kulhuan, falak nas. Terus Pak, selain itu apa? Ayat kursi ada. Benar Mas? Setelah itu terus yang alam nasroh, ada yang alam nasroh. Itu tiap daerah atau beda-beda Mas? Tidak sama. Kalau di pondok itu maksudnya itu sama lakot jaa. Ini sebenarnya itu amalan-amalan yang pokok aslinya. Maksudnya pokok ini untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat. Itu termasuk amalan itu sangat dibutuhkan. Ya salah satunya untuk keamanan ya falak nas tadi kan untuk keamanan ya. Terus kulhu ada fadilahnya juga, tapi saya lupa soal fadilahnya. Terus kalau ayat kursi ya banyak, khususnya saya agak lupa. Untuk lakot aja itu supaya dibimbing, kalau kerja supaya dibimbing Allah. Yang namanya kita kan naik turun, ya kadang peteng, kadang ya gitu kan, kadang terang, kadang gelap kan gitu. Ya itu supaya oling kita itu kalau dibimbing kan maknanya masih dalam jalur yang wajar, ya silakan gitu ya. Kalau alam nasroh setahu saya untuk memudahkan kalau ada masalah supaya dimudahkan oleh Allah. Semuanya kan pokok semuanya kan dibutuhkan hidup di masyarakat.
Ya khususnya yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga kan ibarat cobaannya kan masih ini ya agak ringan. Kalau Tapi udah bisa loh cobaannya Mas. Nah, justru gede pas hujan gitu. Jadi itu S2. yes, Kalau nggak usah ngerem-ngerem S2. yes. Kalau udah tua kan udah ada pengalaman. Ya jenis kan kalau berkeluarga kan sudah tidak ke hawa nafsu lagi kan ke yang lain yang hubungannya ke sosial lah, ke sosial. Nafsunya beda. Ke dunia maksudnya ke uang. Mana ke Jadi itulah barangkali kalau belum tahu atau lupa misalkan itu penting. Jadi amalan-amalan zikir-zikir itu penting. Saya sebenarnya itu kalau sedang imami mau baca kayak gitu. Tapi ini enggak, yang 3 kali dulu. Ya. Cuma kalau mau saya baca itu kayak di sini kok enggak usum gitu. Aduh, saya itu serba repot ya. Mau mengamalkan enggak umum. Kalau sesuatu kalau enggak umum kan biasanya kan dianggap aneh kan, nggak aneh. kalau ada kursi masih kan, ada sebagian umum, ada versi. Ya, kecuali saya ketua DKM mengumumkan, mengamalkan di masjid ini, itu beda lagi. Kan Semua itu diubah sedikit-sedikit, tapi kalau kepalanya mengubah, bawahannya ikut. sebenarnya tujuannya tidak mengubah, Mas, menawarkan. Semuanya kan juga untuk kebersamaan sih. Tapi banyak yang nggak bersama. Lah itu kalau ditawarkan, misalkan kan yang sifatnya kan menawarkan, kalau tentu menawarkan, masuk egois. Insya Allah masyarakat awam. Ya maksudnya itu promo, ada promonya itu, ada promonya. Benar tuh yang menerangkan itu ya. Kayak contoh subhanallah bihamdihi subhanallah hal adil. Itu kan hil adil mas. Saya baca hil adil, masa ada yang ngikuti. Terangkan secara sedikit, lama-lama hil adil. Nah, jadi mana yang menerangkan daripada yang menegur. Ya, soalnya menegur pelan-pelan itu kalau udah diterangkan itu walah bodoh gitu. Sekarang umum gitu. Kita negur itu, Mas, kita ngasih tahu ke orang itu mestinya harus ada dasar yang kuat, ada sekedar. Jangan gini, kalau ada kronologinya kan mantep. Hasilnya sih tidak tegur, cuma saya yang biladin aja, yang lain hal adil. Ya ada yang biladin, tapi banyak hal adil. Benar dulu hal adil. Subhanallah bihamdihi subhanallah hal adil. Ini udah berubah ya. Berubah kan? Ditambah, apalagi ditambah khotib hadat ya. Apalagi ditambah khotib hadat. Keras sekali suara saya. Ada tulisannya juga. Ada kaitannya menerangkan yang ada daripada kita sendiri di alim misalnya hal alim Itu bilang jadi negur aja tapi iya tetap hal alim lagi ya alhamdulillah ya. Itu sekedar cerita ya, di masyarakat itu memang tidak mudah. Kita berhadapan sama orang banyak. Kalau soal tidak setuju tentu pro kontra biasa. Ustadz Wajir yang lebih. Ustadz Wajir kesini tahun berapa? 2019. Loh, kok lebih dulu saya ya? Saya 2018. Berarti karirnya bagus Ustadz Wajir. 2019. iya Oh, Covid ya berarti tapi kami masuk ke Indonesia oh berarti duluan saya 2018. Tapi karirnya bagus, sudah jadi DKM, saya belum.
Ada orang dalam. Kita main dalam. Alhamdulillah. Ada selaku, tapi bagus juga daripada yang lain rambutnya. Udah ya. Ayo. Sedang dadakan kan? Betul kan? Ya orang sepintar apapun tetap kalah sama untung. Bejo, istilah Jawa nih. Wong pintar kalah sama bejo. Bahasa Jawa. Mereka nilai dari apa dulu? Tadi emang itu lagi ruwet-ruwetnya di masjid istilahnya. Ngurus nama dan pas yayasan ini karena ada masih masalah itu ya. Masalah keuangan dan Indonesia. Oh, Iya, seandainya nggak ada ikan itu mungkin ya masih lama sih. Lagi seru. Awas lah ada yang nonton. Kembalikan itu sangat kembalikan uang itu. Moderatan lah. Pasti titik, gak cuma mas. Ya cukup, nanti kita lanjutkan di session yang kedua. Ya, alhamdulillah. Penontonnya satu. Penontonnya satu. Oh satu ya. Kayak ini kayak visi berasa dua. Saya alhamdulillah, maksudnya kan di live itu kan besok-besok kan bisa ditonton lagi ya. Jadi bukti-bukti itu masih tersimpan. Jejaknya itu. Ya alhamdulillah itu memang kita kan gini ya. Kenapa saya itu enggak kemudian saya akan jadi imam yang berhak menentukan ya saya dong. Pokoknya saya A ya tentu imammu harus ikut A. Iya benar semacam itu. Namun bagusnya kan tetap mengikuti selera masyarakat, selera makmum. Kalau makmumnya memang enggak mau nak tambahi ya bagaimana lagi? Ya udah akhirnya ya dilema lah istilahnya. Akhirnya saya ya mengikuti yang ada. Makanya kadang-kadang saya tanya, biasanya dikiranya apa Pak? Tujuan saya itu supaya tidak kaget ya. Nah yang berikutnya amalan mau tidur yang berikutnya setelah muawwidzatain adalah wa tabarakal mulki, yaitu surat al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in lil ittiba kama marra. Mengamalkan ini karena ya mengikuti Nabi. Di sini pernah merasakan besarnya kata ittiba enggak ya? Ikut Nabi. Kenapa kadang-kadang sedikit ikut Nabi ya? Misalkan ikut Nabi, ya kalau saya melakukan ini ikut Nabi. Pernah merasakan enggak? Yang saya rasakan ya, yang pernah saya rasakan. Kata-kata itu meskipun sederhana, namun kalau kita ikut Nabi, ini maknanya kan kita ikut pada orang yang nomor satu kan, di sisi Allah. Berkahnya ini lebih. Saya ikut Nabi kan bayangannya kan Nabi. Pernah merasakan enggak ya? Contoh sekarang gini, ini saya bandingkan dengan gini. Orang yang mikir fikih sama orang yang mikir ikut Nabi. Ikut Nabi itu kira-kira mandang sunnah makruh enggak? Mandang sunnah makruh enggak? Sunnah makruh itu mandang enggak? Mandang sunnah enggak? Maksudnya gini, kalau orang fikih kan biasanya ini wajib, ini sunnah kan gitu. Ini kan enggak wajib, jadi kan bebas. Ini kan sunnah, berarti kan bebas. Sholatnya tetap sah. Itu tuh pikirannya orang fikih.
Ya meskipun itu memang penting, tapi hebatnya orang yang pokoknya ikut Nabi itu enggak membedakan ini loh sunnah, ini loh wajib, enggak membedakan kayak gitu. Pokoknya saya ikut Nabi, akhirnya bayangannya ini loh sholatnya Nabi. Kan rasanya kan ke Nabi itu memiliki apa ya, keberkahan yang besar. Jadi pahami kan? Jadi pahami enggak Mas Gobo? Bisa. Jadi saya kadang ya sunnah kadang enggak. Ini yang sering dikatakan oleh guru-guru orang kalau fikih saja itu keras hatinya. Lah adanya tasawuf ini termasuknya ya ngarahnya ke sunnah Nabi itu. Sebab tasawuf itu ya melakukan mana yang terbaik, ya mana yang terbaik ya ikut sunnah itulah. Ya, contoh ya, misalkan Allah mengangkat dua tangan, ya misalkan Allah gini sama Allahu Akbar, itu orang kalau ngadu tangan sunnah gini aja kan ya sah ya kan. Orang kalau fikir kan gitu, tapi kan tidak ada bayangan ke Nabi, keberkahannya kan kurang ya enggak. Nah, kalau saya ini praktek sholatnya mungkin Nabi melalui guru lah istilahnya, prakteknya mengangkatnya Nabi kayak gini Allah, nanti sendakamnya kayak gini Allahu Akbar, nanti matanya lihat ke tempat sujud, ikut Nabi alasannya. Berarti kan sholatnya kayak sholatnya Nabi, bayangannya Nabi terus. Itu yang pentingnya kata ittiba ya, ikut Nabi itu sebenarnya seberkah itu. Beda dengan orang yang pokoknya tahu caranya aja, fikihnya gini atau hanya gini, tidak ada kata-kata lil ittiba. Itu yang pernah saya rasakan sendiri kayak gitu. Jadi memang mahal ya. Kita menata ismahal lah, kita tahu praktek-praktek yang kayak Nabi itu memang mahal, sebab keberkahannya itu lebih, tidak sekedar tahu hukum, ini hukum boleh, ini tidak boleh, ini makruh, tidak, tapi ini Nabi kayak gini terus kita ikuti, Masya Allah ya, udah gini kan kita kan memang pembahasan di sahabat-sahabat kan ada bahas kayak ini sunnah, ini makruh, setahu saya kok kan itu kan istihad para ulama kan, taunya kan Nabi tidak kayak gitu, Nabi pernah gini, nah mereka ini cuma gitu. Sebenarnya kami kayak gitu. Lah kemudian ada hukum sunnah, makruh, dan itu kan pembahasan fikih ya, istihad para ulama, kemudian ada pembagian. Meskipun itu tetap penting, kan tetap penting supaya yang katanya ikut Nabi itu kan repot ya. Orang yang tidak ada dasar fikihnya, yang sikit-sikit ikut Nabi, mudah membatalkan sholat orang lain. kan repot. Nah ini maknanya fikih juga penting supaya kita tidak mudah membatalkan sholatnya orang lain gitu Mas. Jadi ada arah-arahnya tersendiri. Jadi paham Mas ya? Ini mau dihatamkan sampai berapa, tidak bisa Pak, udah berapa menit. Wa ya'khudhu, setelah baca surat At-Tabarok ya, ingat tadi baca surat At-Tabarok adalah karena ikut Nabi ya. Ini Nabi kalau mau tidur baca surat Tabarok. Wa ya'khudhu, lan ngalap sapa, wa ya'khudhu lan ngalap ka eksiro apa an-naumutur. Wal ya'khudh ana lame Mas. Wa ya'khudh apa wal ya'khudh. Nah, mantap itu. Enak bahasanya kayak gitu. Jadi menganjurkan. Mana tadi? Wal ya'khudh lan becik ngalap ka ing sira apa annamuduru wa anta hali utawi sira iku ala zikrillahi netepi ing atase zikir maring Allah
wa ala thaharati lan netepi ing atase suci. Setelah baca doa tadi, usahakan tidur itu dalam kondisi kita sedang zikir kepada Allah dalam kondisi suci. Faman fa'ala dzalika, faman mongko utawi sapane wong iku fa'ala nglakoni soman zalika ing mengkono-mengkono kasebut ning aturan ngarep mau urija mongko aku siapa urija bener ya. Faman mutasaman wa fa'ala ngelakon soman zalika ing mengkono ala taharatin. Kalau orija, oke lah, tidak apa-apa lah. Orija mongko diunggahake apa biruhihi ruhiman ilal arsy, diunggahno ilal arsy maring langit. Wa kutiba lan den tulis sapa man musollian ing wong kang salat ila an yastaiqadha tumeka ila an yastaiqadha tumeka maring yen tangi sapa man. Ini pentingnya tidur dalam kondisi suci. Rohnya itu naik ke aras. Aras kan salah satu simbol kemuliaan ya, naik ke aras. Keutamaan yang kedua, tidurnya ini tidak sia-sia, yaitu ditulis sebagai orang yang sholat hingga sampai ia bangun. Termasuk berat enggak mas? Kita melakukan tidur sesiap ini itu berat enggak? Kalau istiqomah berat. Kalau sekali sama bisa. Maksud saya gini ya, maksud saya itu gini, kayak yang dikatakan sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali, sesuatu itu kalau tidak ditata ya, tidak ditata, tidak di apa itu namanya, Allah, tidak ditata apa ya, sesuatu kalau tidak ditata, maknanya kalau tidak ditata kan berarti sifatnya kebetulan ya. Kan banyak tidak melakukannya daripada melakukan. Maksud saya itu gini loh, kira-kira itu kita bisa melakukan ini ya, amalan-amalan yang indah, yang bagus ini, itu kira-kira persiapan apa yang sekiranya mudah, yang sekiranya ringan untuk melakukannya. Kan butuh disiapkan, salah satunya butuh kalau dijadwal sama ndak itu lebih mudah mana mas? Udah dijadwal. Misalkan saya itu jam segini tidur, sama orang yang tidak punya jadwal sama sekali, pokoknya setidurnya. Di jadwal itu lebih kan ada persiapan kan, kalau di jadwal kan ada persiapan. Kalau tidak dijadwal kan sekenanya, ngiranya masih melek, belum niat tidur, tapi malah ketiduran kan, akhirnya kan persiapannya memang kurang. Benar ya kata Imam Ghazali di keterangan yang lalu, untuk supaya menganjurkan di manage, ditata, dijadwal waktu tidur ini maunya jam berapa.
itu lebih mudah untuk melakukan daripada tidak ada jadwal sama sekali sekenanya, itu lebih susah untuk melakukan amalan-amalan baik. Salah satunya persiapan tidur. Ini tadi ada motivasi tadi, motivasi indah. Masya Allah, saya membacanya ini termotivasi lah. Kita lanjutkan. Fa ini staiqadha, mongko endem nalikane tangi sapa sira, farji mongko bali sapa sira ila maring perkara. Araftu kang wis merohake sapa ingsun ka ing sira. Awalan ing dalam kawitane. Ya, ketika kita sudah bangun maka kita kembali pada tata cara yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali di awal, yaitu kalau bangun tidur ngapain Mas? Baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Salah satu fadilahnya Mas, masih ingat enggak? Salah satu fadilahnya adalah apa? Salah satu fadilahnya apa? Memutus tali terus talinya setan. Ingat kan? Memutus talinya setan. Salah satunya dengan doa ini, doa bangun tidur. Supaya tidak malas tidur, itu bisa pakai amalan ini, pakai doa ini supaya tidak malas tidur. Talinya setan kan ada 3 itu kan. Kalau sudah wudhu, kalau sudah ini nanti lepas semuanya ya. Ya, doa sama wudhu, doa sama wudhu, sama sholat sunnah, sama apa itu lupa saya. Wadawim lan nglanggengno sapa sira ala hadzat tartibi ing atase ikilah urutan bagi atau umrika ing sekarene umur sira. Ing sekarene umur sira iku ya ing turahane umur kita lah, umur sing ana ini, umur yang ada inilah. Bagi umur ka ing sekarene umur sira. Fa in syaqqat mongko lamun abot alaika ing sira apa al mudawamatu istiqomah. Ini mulai motivasi yang saya maksud. Andai kata kita ini berat untuk mengistiqomahkan amalan-amalan kebaikan, fasbir mongko sabar sapa sira, sabrul maridi kelawan koyok sabare wong kang lara, alamira hotid dawai ing atase paite tombo. Intidharon, kenapa bisa sampai sabar? Intidharon karena ngenteni untuk mengamalkan, untuk mengistiqomahkan amal baik. Kata Imam Ghazali, tahan kayak tahannya orang yang sedang sakit, menahan dari pahitnya obat. Dia bisa sampai sabar, sampai tahan karena ia mengharap, menunggu sembuh. Kan kita kan gitu ya, kita ini kalau sakit dikasih minum obat, kan kita mau meskipun pahit, tetap kita tahan meskipun pahit, sebab memang ya supaya sembuh. Jadi kayak gitu, maknanya kalau pas berat, maka benar ya, dulu pernah kita bahas paksa ya. Sabar maknanya kan dipaksa, pokoknya lanjut terus paksa. Bayangkan kita sedang sakit dan kita sedang minum obat, obatnya yaitu memaksa itu, pahit enggak, susah enggak, susah, tapi tahan kesusahan itu, terus lanjutkan ya, nanti juga akan sembuh. Kalau sudah sembuh maknanya sudah enggak malas lagi. Kalau sembuh kan maknanya sudah tidak malas lagi. Sesuatu itu kalau dilakukan terus, kata Imam Ghazali itu hanya bayangan aja. Pernah ingat tak? Imam Ghazali pernah mengatakan gitu. Orang itu mau melakukan sesuatu rasa berat, itu hanya bayangan saja. Kalau dilakukan sebenarnya tidak kayak gitu, nyaman-nyaman aja.
Enggak kayak yang dibayangin. Kata Imam Ghazali itu gitu. Itu hanya bayangan saja, cobalah lakukan. Nanti enggak kayak yang dibayangin, nyaman. Kata Imam Ghazali. Watafakar, motivasi yang kedua. Watafakar, yaudah gini coba. Watafakar lan mikir sapa sira. Coba kita mikirlah. Ini solusi yang kedua. Coba kita mikir. Kok kita malas, coba kita mikir. Fi qasri umrika. Ing dalam cendeke umur sira. Mana tahu, kan tidak ada yang tahu ya. Kita ini kalau umurnya sampai 100 gimana? Kan tidak tahu. Nah, sekarang dijawab Imam Ghazali. Dijawab Imam Ghazali. Wa in ishta lamun urip sapa sira. Masalan kelawan umpamane mi atasanatin ing dalam 100 tahun. Mis andai kata hidupmu itu 100 tahun, ini andai kata saja 100 tahun. Fahia mongko utawi mi atusana iku qolilatun iku sithik. Loh, 100 tahun itu sebentar. Andai kata umur kita sampai 100 tahun, itu enggak banyak, itu enggak lama, itu sebentar. Kok bisa? Ya lama dong. Sebentar bil idofati kalawan disendekake ila makomika maring mukim sira maring manggon sira fiddaril akhirati ing dalam omah ing dalam panggonan akhirat. Wis sebentar toh. Kalau dibanding akhirat 100 tahun itu ndak lama kalau dibanding akhirat. Soalnya akhirat wahya utawi darul akhirah. Iku abadul abadi sak lawase lawas dibanding selama-lamanya kok banding 100 tahun ya tidak ada apa-apanya pembandingannya selama-lamanya. Wa ta'amal lan angen-angen sapa sira yaudah kita angen-angen lagi annaka ing sak temene sira kaifa tatahammalu kaifa hale kaya apa tatahammalu nanggung sapa sira al masyaqqata ing kangelan wal zulla lan ing kehinaan wal zulla lan kehinaan fi thalabid dunya ing dalem golek donya syahron ing dalam sewulan au sanatan utawa setahun rojaan kono arep-arep antas tarika ingin to isrina ing 20 apane sanatan taune masalan kelawan umpamane. Duh, piye? Kamu menanggung susahnya, kesusahan, kehinaan mencari dunia selama 1 bulan, 1 tahun, mengharap kamu ini bisa istirahat, bisa enak di dunia selama 20 tahun. Contoh. Fa kaifa mongko hale kaya apa? La tatahammalu ora nanggung sapa sira zalika ing mengkono-mengkono masyaqqah ayyama qalaila ing dalem pira-pira dina ayyama qalaila dalem pira-pira dina kang sithik roja al istirahati kana ngarep-ngarep istirahat abadal abadina ing dalam sak lawase lawas. Wong kowe wong kamu itu mencari dunia. Kita mencari dunia kan pola kemana-mana, kerja kemana-mana kan demi hidup enak kan.
demi hidup enak, paling seenak-enaknya itu berapa tahun sih? Kan kayak gitu. Itu aja kamu itu mampu menahan. Kamu itu tetap semangat, letih nggak terasa letih, pusing sikit-sikit tetap ditahan, capek sikit-sikit tetap diperjuangkan. Itu demi apa? Demi cuma hidup enak di dunia. Loh, nah ini nanti cuma menahan beberapa hari saja dibanding akhirat. Demi untuk enak di akhirat, kok nggak mau? Misalnya kan itu. Coba sebab otak kami. Ini video ini. Benar Bisa kayak gitu. Masuk 100 tahun loh. Saya kayak gitu ya. Kue neng dengkul mau neng apa gitu. Gue tau udah nanti saya. Kamu tahu mana ini pikiran kamu kan itu ya. Kalau kasar kayak gitu istilahnya. Wala tutawil. Lan ojo ndawake sapa sira amalaka ing angen-angen sira. Ndak usah banyak berhayal. Wala tutawil, jangan banyak berhayal. Wala tutawil amalaka, wala ojo ndawake sapa sira amalaka ing angen-angen sira. Maknanya jangan banyak berhayal. Fayas kilu mongko abot alaika ing atas sira apa amaluka ngamal sira. Kalau banyak berhayal berat amalmu. Waqat qaruba lan teman-teman tarik apa al maut mati, sedangkan kematian ini berat. Lanjut kan? Lanjut. Wakul lan mengucapkan sapa fi nafsika ing dalam hati sira. Ini untuk persemangat lagi. Hei kita yang sedang malas-malasan, katakan pada hatimu, ini saat temen ingsun iku atahammalu, bakal nanggung sapa ingsun al masyaqqata ing abot, ing rasa abot al yauma ing dalem dina. Fala ali mongko menawa ingsun iku amutu, iku mati sapa ingsun al-lailata ing dalem wektu bengi. Cobalah katakanlah pada diri kita masing-masing, hei Rasidin, hei Imam, pokoknya sendiri-sendiri lah. Katakan pada diri kita masing-masing, kamu itu pasti akan merasakan sesuatu yang berat di hari ini. Siapa tahu ya, malamnya itu adalah akhir dari nafas kita. Wasbir lan sabar sapa ing wa asbiru lan sabar sapa ingsun al-lailata ing dalam waktu bengi. Wala ali mongko menawa ingsun iku amu tu mati ingsun hudan ing dalam waktu sesuk. Istilahnya gini ya. Ya, saya hari ini menanggung segala kesusahan, segala dalam perjuangan lah. Kita menanggung perjuangan di hari ini. Iya, saya tanggung itu. Saya paksa semua kebaikan-kebaikan, walaupun berat tetap saya lakukan. Siapa tahu malamnya adalah akhir dari nafas kita. Iya, saya sabar di waktu malam. Semua kesusahan-kesusahan di waktu malam saya lakukan. Tidak ada yang tahu. Siapa tahu pas paginya adalah akhir dari nafas kita. Fa innal mautan, karena satu menikmati iku layah jumu ora manjing apa maut fi waktin ing dalem siji waktu maksusin kang ditentokake. Karena kematian ini tidak tertentu pada satu waktu. Wahalan sisi tingkah maksusin kang ditentokake, dan kematian juga tidak khusus pada suatu keadaan. Penak nggo iso siap-siap. Fala buddha mongko pasti ora kena ora iki wajib manane pasti.
Fala buddha mongko mesti min hujumihi saking tekane mati. Kematian ini pasti akan datang. Fal istidadu mongko utawi cawis-cawis lahu maring maut iku aulali hutomo. Nah, untuk itu kita persiapan untuk kematian itu jauh lebih baik. Minal istidadi timbang saking cawis-cawis lidunya krono dunya. Kita persiapan untuk mati ini jauh lebih bagus, lebih utama daripada kita persiapan untuk dunia. Wa anta utawi sira iku tak lamu wa sapa sira. Kamu juga tahu annaka ing sak temen sira iku lata buka ora bakal tetep sapa sira fiha ing dalam dunya illa muddatan ujug ing dalam mangsa yasirotan kang sedilok. Kita juga tahu bahwa kita ini sangat tahu sekali bahwa ini tidak akan selamanya di dunia. Kita ini tidak akan menetap di dunia kecuali hanya beberapa waktu saja. Wala allahu lan menawa kelakuan iku lam yabqa ora tetep min ajalika saking ajal sira apa illa yaumun kejaba sedina wahidun kang siji. Lah untuk itu siapa yang tahu ajal kita tinggal satu hari saja. Au nafasun utawa ambekan wahidun kang siji. Siapa tahu kalau ajalnya tinggal satu tarikan nafas saja. Faqadir mongko ngira-ngirakno sapa sira. Hadza ing iki hadza ing iki hujumah kedatangan kematian itu fi qalbika ing dalam ati sira kullayomin ing dalam saben-saben dina. Untuk itu ya perkirakan saja di dalam hatimu, maknanya ditata lah setiap hari itu kamu tata. Wa kalif lan merdi-merdiya sapa sira. Merdi ini berusaha paksalah nafsaka ing awak sira as-sabra ing betah-betahake ala taatillahi ing atase taat marang Allah. Yauman ing dalam sedina fayaman mongkon ing dalam sedina. Itu paksa. Nafsu kita paksa untuk bersabar, untuk membetah-betahkan, untuk sabarlah, untuk bertahan, untuk terus sabar taat kepada Allah dari hari ke hari, yauman fa yauman, ya, dari hari ke hari. Fa innaka mongko sak temene sira iku la qadar ta'lamun kuwasa sapa sira al baqaa ing tetep khamsina ing dalam 50 apane sanatan taune wa alzamta lan netepake sapa sira ha ing nafsaka as-sabra ing sabar ala taatillahi ing taat maring Allah nafarat mongko lumaku apa nafsuka wasta'asad lan nulayani apa nafsuka alaika ing atase sira. Nah, kalau kita bisa sabar, andai kata gini, kalau kita ini ditakdirkan umur 50 tahun dan kita pemikirannya selalu gitu, selalu memaksa dari hari ke hari, terus memaksa taat kepada Allah, maka lama-lama itu nafsu akan lari, lama-lama nafsu itu tidak cocok kepada kita, tergantung kebiasaan ya, sesuatu kan tergantung kebiasaan. Fa'in fa'alta, ini akhir yang indah ini. Fa'in fa'alta mongko lamun nglakoni sapa sira zalika ing mengkono taklifun nafsi. Kalau kita mau memaksa diri, memaksa nafsu kita, farokta mongko bungah sapa sira, maka kita akan bahagia. Indal mauti ing dalem mati. Maka kita akan sangat bahagia pada saat kematian menjemput, farhan kelawan bunga temenan la akhirah kang rono akhir iku maujud lahu maring farhan. Masya Allah, kalau kita berhasil memaksa diri sabar
dari hari ke hari terus sampai ajal menjemput, maka kita akan dipenuhi kebahagiaan pada saat ajal menjemput. Kebahagiaan yang tidak ada akhirnya. Ini yang susah. Wa in sawafta, lan lamun ngendi-ngendi sapa sira, andai kata ini kita terus menunda-nunda, wa tasahalta lan gegampang sapa sira, andai kata kita menunda-nunda, menganggap remeh, jaa mongko teko ka ing sira apa al mautu kematian fi waktin ing dalam sisi waktu la tasibu kang ora nyono sapa sira hu ing maut. Berarti orang ini kalau kaget kedatangan kematian, berarti pertanda dia memang belum dapat memerangi nafsunya, pertanda belum siap. Nyatanya kaget. Kalau orang yang siap kan berarti bahagia, siap, dalam kondisi siap, bahagia. Siap Mas. Kita punya hutang, sudah bawa uang yang disiapkan, sama ndak punya uang yang disiapkan. Itu kan ketika ketemu sama yang di hutang, yang nagih kan, wih kaget. Kalau kita udah bersama kan, tenang, ini nanti tenang. Kalau udah persiapan sesuatu, kalau udah persiapan itu hawanya tenang. Tapi yang susah itu gini, andai kata kita ini menunda-nunda, kemudian meremehkan, kemudian datang kematian ini kaget, watahasar talan susah sapa sira. Ini yang paling kita tidak menginginkan. Watahasar talan susah sapa sira, tahassurun kelawan susah, la akhira kang ana akhir ku maujud lahu maring tahassurun. Ketika suka menunda-nunda dan menganggap remeh, saat mati kaget, dia akan merasakan kesusahan yang sangat susah, yang tidak ada akhirnya, kesusahan yang tidak ada akhirnya, susah terus. Wa inda sobahilan lemnakan esuk yuh madu den puji sopo alqamu kaum asura kang ibadah wengi. Tiap pagi orang yang ibadah, kaum yang ibadah malam dipuji-puji. Wa indal mauti ya. Lan ing dalam nakane mati yakti teko ka ing sira apa al khabaru apa kabar berita al yakinu kang yakinake. Ya, pada saat bagi ini kan berarti kan bagi orang yang ahli ibadah ya, orang yang selalu memaksa diri untuk selalu ahli ibadah, untuk selalu taat kepada Allah, paginya dipuji, kematiannya ya datanglah kabar yang meyakinkan yang telah ditunggu-tunggu. Wala ta'laman lan becik roh sapa sira. Wala ta'laman lan becik roh temenan sapa sira. Naba'ahu ing ceritane bungah lan susah. Ba'da khinin ing lan sak badane iki mongso. Nah, ini dengan kematian ini akhirnya dia akan benar-benar terbuka. Kabar-kabar yang tadi masih hidup ngaji yang banyak, ada ngaji Arba'in Nawawi, Hidayah, itu kan kabar-kabar banyak kabar kan. Nah, pada saat kematian, setelah pada masa-masa ini itu dia akan menyaksikan sendiri kebenarannya. Titik. Ya, ini akhir bab ini. Alhamdulillah. Wa idza arsyadna lan dengalekane nuduhake sapa ingsun ka ing sira ila tartibil aurati maring urutane pira-pira wirid. Setelah saya ini Imam Ghazali telah mengurai urutan-urutan wirid ya, termasuk sebelum tidur sampai bangun tidur. Fal nadhkur mongko becik nutur sapa ingsun. Maka kemudian saya ini akan menguraikan laka maring sira, akan menguraikan kepada kamu kaifiyata sholati ing
carane sholat. Maka kemudian saya akan menjelaskan kepadamu tentang tata cara sholat, posomi lan poso, wa ada bihima lan adabe sholat lan poso, wa ada bil imamati, adabnya jadi imam. Nah, ya, nanti dibahas di sini ya. Imam itu kira-kira bagusnya yang gimana? Wal qudwati lan adabe jadi makmum, wal jum'ati lan adabe Jumat ya. Alhamdulillah ini sudah kita diberikan apa ya promo ya sama Imam Ghazali. Bab tidur sudah selesai kan gitu ya, wirid-wirid sudah saya jelaskan. Nah yang berikutnya kemudian saya akan menjelaskan tata cara sholat, puasa, adab sholat puasa, adab menjadi imam, adab menjadi makmum, dan adab sholat Jumat. Adab sholati wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kanthi doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shrah bi sholati alaihi subhana ya sahbi ya umrana wa farij biha humana wa kshif biha humana wa ghfir biha dhunubana wa qadhi biha dunana wa aslih biha akhwalana wa badhir biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ghsil biha haubatana wa ansur biha hujjatana wa dhahir biha alsinatana wa anis biha wahsyatana wa raham biha ghurbatana wa ja'alha nuran baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina min tahtina fi hayatina wa mautina wa fi quburina wa hasyirina wa nashrina wa wilan yawmal qiyamati ala rusina wa saqil biha mawazina hasanatina wa adim barakatiha alaiha hatta nalqa nabiyana wa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminun mutmainnun farihun mustabshirun wa la tufariq bainana wa bainahu hatta tudkhilana madkhalahu wa tu'ina ila jiwaril karim ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ya Allah inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam narahu famati'na. Allahumma ya Allah fid daraini bi ru'yatihi ya Allah fathabbit qulubana ala mahabbatihi ya Allah wasta'milna ala sunnatihi ya Allah wa tawaffana ala millatihi ya Allah wa hsyurna fi zumratin najati wa fi zibil muflihin ya Allah wa anfa'na liman du'at alaihi qulubuna min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam ya ma la jadda wa la mala wa la dalin ya Allah wa aridna hawdal aswa ya Allah wa asqina bi ka'sil awfa ya Allah. Allahumma ya Allah yasir alina ziyarat haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana wa adim alina al-iqam bi haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam ila an mutawaffa. Allahumma ya Allah inna nastashfi'u bihi ilaika idza awjashfa ilaik wa nuqsim bihi alayka idza a'lamu man uqsima bihaqqi alayk wa natawassalu bihi ilaika ya Allah idza aqrabul wasaili ilaik nashku ilaika ya Rabb qaswata qulubina wa kasrata dhunubina wa dhula amalina wa fasada amalina ya Allah wa takasuna ala amtu'ad ya Allah wa hujumana ala mukhalafat ya Allah fa ni'mal mushtari ilani anta bika nastansir ala a'daina wa anfusina fansurna ya Allah wa ala fadlika natawakkalu fi salahina fala takilna ila ghayrika ya Rabbana wa la janabi rasulika sallallahu alaihi wasallam nantasibu fala tu'idana ya Allah wa bibabika naqif fala ta'budana ya Allah wa iyyaka nas'alu fala tukhayyibna ya Allah. Allahumma ya Allah irham min khawfana ya Allah wa taqabbal a'malana ya Allah wa aslih ahwalana ya Allah waj'al bi ta'atika shighalana ya Allah wa ilal khairi ma'alana ya Allah wa haqqiq bi ziyadati amalana ya Allah wa khtim bi sa'adati ajalana ya Allah. Hadza dhulluna dhahirun baina yadayk wa haluna la yakhfa 'alaik amartana fadrakna wa nahitana faqimna wa la yas'una ila afuk ya Allah wa anna ya khairal ma'mul wa akram mas'ul innaka 'afuwun ghafurun karim raufur rahim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
sing ini yang berjadi grogi asing